जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 20 डिसेम्बर 2020 रविवार दिनर द्वादश राशि राशिफल विषय रे एही दैनिक राशिफल चंद्रंक गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंक गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय रे। आज होची 20 डिसेम्बर 2020 रविवार मार्गशीर शुक्ल पक्ष षष्ठी दिवा 2 घंटा 54 मिनिट गते सप्तमी आज शतभिषा नक्षत्र रात्र 9 घंटा 2 मिनिट गते पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आज कुंभ चंद्र ओहरात्र आजिर शुभ बेला दिवा 7 घंटा 10 मिनिट रु 9 घंटा 20 मिनिट पर्यंत आजिर सूर्योदय प्रातः 6 घंटा 26 मिनिट आजिर सूर्यास्त संध्या 5 घंटा 16 मिनिट आजिर पर्वोत्सव प्रावरण षष्ठी आज नवजात शिशुर कुंभ राशि आज दिनर शुभ पाई जप ओं विष्णवे नमः। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर द्वादश राशि राशिफल विषय रे। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहे कि ना आमे अपलोड करिथबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आपणक राशि स्थान रु एकादश भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणक अक्लांत परिश्रमर सुखद परिणाम प्रदान करिब। उत्तम लाभर स्थिति विकसित हेब। कार्य क्षेत्र रे आपणक मान सम्मान रे वृद्धि पाइब। आपण नूतन लोकंक सहित साक्षात करिबे एवं आपणकर सामाजिक क्षेत्रर विस्तार हेब। पारिवारिक जीवन रे परिवारर स्वार्थ रे करा जाइथिबा प्रयासर उत्तम परिणाम पाई परिबे। पारिवारिक संपत्ति रे मध्य वृद्धि हेबार जोग रहिछि। पैतृक संपत्ति पाइबार पूर्ण संभावना रहिछि। जे कोनोसी वाद विवाद आपणक सपक्ष रे समाधान हेब। संतान पक्षरु सुखद समाचार प्राप्ति हेबार संभावना रहिछि। आपणक दायित्व रे वृद्धि पाइब। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबाकु लागिब किंतु अनावश्यक खर्च उपरे नियंत्रण बजाय रखंतु। कर्म क्षेत्र रे नूतन योजना गुडी को कार्यकारी करिबा पई उत्तम अनुकूल समय। आपणक योजनाबद्ध कार्यरु आपण उत्तम परिणाम पाई परिबे किंतु स्वास्थ्य अवस्थार विशेष जत्न नियंतु। अनिद्रा एवं मानसिक चापरु दूरे रुहंतु एवं दिनचर्या को व्यवस्थित रखंतु। आज आपण ओं आदित्याय नमः मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। आसंतु जानिबा वृष राशि विषय रे। आपणक राशि स्थान रु दशम भाव रे चंद्रदेवंक गोचर व्यवसाय क्षेत्र को कार्य अग्रगति प्रदान करिब। आपण निज योजना गुडी को वास्तव रूप देबे। टेक्निकल क्षेत्र रे जड़ित व्यक्तिंक कार्य व्यस्तता वृद्धि पाइब। पारिवारिक जीवन रे परिवार रे एक मनोरम परिवेश रहिब एवं पारिवारिक संपर्क रे सुधार हेब। संतान आपणक मार्गदर्शन अनुसरण करिबे। आपण जीवन साथी भावना को सम्मान करिबे एवं परस्पर प्रति प्रेम भाव बढ़िब। आपण निज शक्ति एवं धैर्य सहित समस्त बाधा विघ्न को दूर करी विजय प्राप्त करिबे। छात्र छात्री माने प्रतियोगी परीक्षा रे उपकृत हेबे। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे नूतन आयर उत्स निर्माण हेब एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबाकु लागिब किंतु अत्यधिक आत्मविश्वास रु दूरे रुहंतु। कार्य व्यस्तता अधिक रहिब किंतु लाभर स्थिति मध्य उत्तम अनुकूल रहिछि। स्वास्थ्य उत्तम रहिब किंतु शारीरिक थकापन ओ दुर्बलता अनुभव करिबे। आज आपण सूर्यदेवं को जल अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय रे। आपणक राशि स्थान रु चंद्रदेवंक नवम भाव रे गोचर आपणक पई भाग्यवर्धक रहिब। पूर्वरु करा जाइथिबा निवेश रु आपण लाभवान हेबे एवं व्यवसाय रे स्थायित्व आसीब। रोजगार क्षेत्र रे आसुतबा समस्यार समाधान हेब। पारिवारिक जीवन रे पितांक
ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତିକ୍ତତାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାରର ଛୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସରୁ ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିପାରେ। ବିଷାଣୁ ଜନିତ ରୋଗରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। କେହି ନିଜ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ତଥା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମାତାପିତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରିବାର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମୟ ବିଶେଷ ସହାୟକ ନୁହେଁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଆୟ ବ୍ୟୟକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଉଦର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଯାହା ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭଦାୟକ ସହଭାଗିତାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ଭାଇ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ସଂଗଠନ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟର କ୍ଷତିପୂରଣ କରିବାର ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରମାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ରଣନୀତି ବିଷୟରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ଅବସର ପାଇବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିପାରେ।
आर्थिक स्थिति मजबूत हेबाकु लागिब एवं आंशिक लाभ मध्य पाई परिबे। आपणक समस्त व्यावसायिक दायित्व तुलाइबारे आपण सक्षम हेबे। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य दुर्बल रहिब। रक्तचाप संबंधित रोगी स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। आज आपण भगवान राधाकृष्णଙ୍କ उपासना करंतु, शुभ फल पाइबे। आसंतु जानिबा तुला राशि विषय। आज आपणଙ୍କ पंचम भावरे चंद्रदेवଙ୍କ गोचर। आपणଙ୍କ कार्य क्षेत्र रे जने परिचित व्यक्तिଙ୍କ माध्यमरे लाभर स्थिति प्रदान करिब। छात्र छात्री माने सेमानंकर समयर संपूर्ण उपयोग करिबारे सक्षम हेबे एवं एही समय मध्यरे नूतन ज्ञान एवं अभिज्ञता हासिल करिबे। पारिवारिक जीवन रे संतानक उन्नति रे आपण विशेष आनंद प्राप्त करिबे एवं संतान आपणक आज्ञाकारी हेबे। भाई और भौणी मानक सहयोग रे आपणक समस्त कार्य सफलतार सहित संपन्न हेब। परिवार रे सुख समृद्धि लागि रहिब एवं जीवन साथींक पूर्ण समर्थन पाइबे। विदेशरू किछि उत्तम खबर पाई मनरे प्रसन्नता अनुभव करिबे। बड़ भाईंक विशेष सहयोग आपणक अग्रगतिर कारण हेब, किंतु पितांक स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। आर्थिक अभिवृद्धि हेब, किंतु पारिवारिक खर्च रे वृद्धि मानसिक चाप उत्पन्न करि पारे। स्वास्थ्य अवस्था रे उन्नति हेब, किंतु सतर्कता बजाय रखंतु। आज आपण श्री जगन्नाथଙ୍କ उपासना करंतु, शुभ फल पाइबे। आसंतु जानिबा बिछा राशि विषय। आपणଙ୍କ चतुर्थ घरे चंद्रदेवଙ୍କ गोचर आपणଙ୍କୁ किछि मानसिक चाप प्रदान करिब। कार्य क्षेत्र रे एकाग्रता बजाय रखिबारे असुविधार सामना करिबाकु पड़िब। वाणिज्य व्यवसाय रे लाभ प्रति सतर्कता बजाय रखंतु। जदि कोनोसी दीर्घ दूर यात्रा आवश्यक नुहे तेबे एक शुभ समय पई अपेक्षा करंतु। पारिवारिक जीवन रे गृहर सदस्यଙ୍କ स्वास्थ्य अवस्था को नै आपण चिंतित रहिबे एवं मातांक सहित किछि युक्ति तर्क वाद विवादर संभावना रहिछि, किंतु परिवार सदस्यଙ୍କ सहित उत्तम समय व्यतीत करिबे। गृहर साजसज्जा और रक्षणाबेक्षण पई आपण खर्चांत हेबे, किंतु पितांक मार्गदर्शनरु लाभ प्राप्ति हेब। ससुर घर पक्षरु संपर्क रे मधुरता आसीब। आर्थिक स्थिति किछि मात्रा रे चापग्रस्त रही पारे। नगद धनर अभाव किछि कार्य रे अस्थायी अवरोध उत्पन्न करिब। भविष्यत योजना गुड़िक विषय आपण विचार विमर्श करिबे। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्रर विस्तार पई योजना गुड़िक उपरे कार्य करिबे, किंतु मन को एकाग्र तथा शांत रखिबार प्रयास करंतु। आज आपण पक्षी को दाना खाइबाकु दियंतु, शुभ फल पाइबे। आसंतु जानिबा धनु राशि विषय। आपणଙ୍କ तृतीय स्थान रु चंद्रदेवଙ୍କ गोचर आपणଙ୍କୁ सफलतार आउ किछि अवसर प्रदान करिब। व्यवसाय दृष्टिरु किछि क्षुद्र यात्रा लाभदायक प्रमाणित हेब। आपण निज भितरे एक नुआ सकारात्मक ऊर्जा अनुभव करिबे। भाई और भौणी मानक सहयोग रे आपणଙ୍କର समस्त कार्य सफलतार सहित संपन्न हेब। पारिवारिक सुख समृद्धता वृद्धि पाइब। जीवन साथींक पूर्ण समर्थन प्राप्ति हेब। विदेशरू किछि उत्तम खबर मिलिबारु मन प्रसन्न रहिब। बड़ भाईंकर विशेष समर्थन आपणଙ୍କ उन्नतिर कारण हेब। पितांक स्वास्थ्य प्रति विशेष जत्न नेबार आवश्यक रहिछि। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे उन्नति हेब, किंतु पारिवारिक खर्च रे वृद्धि आपणଙ୍କୁ मानसिक चिंतित करिब। सेथि पई अनावश्यक खर्चरु दूरे रुहंतु। आपण धार्मिक आध्यात्मिक कार्य प्रति अधिक रुचि रखिबे। सहयोगी मानक ठारू लाभ मिलिबार संभावना रहिछि। स्वास्थ्य अवस्था रे उन्नति हेब, किंतु सतर्कता बजाय रखंतु। आज आपण सूर्य देवंकु सिंदूर मिश्रित जल अर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। आसंतु जानिबा मकर राशि विषय। आपणଙ୍କ द्वितीय भावरे चंद्रदेवଙ୍କ गोचर आपणଙ୍କ वाणी को प्रभावशाली करिब एवं आपणଙ୍କ व्यक्तित्व रे एक नूतन आकर्षण हेब। लोक माने आपणଙ୍କ ठारू परामर्श एवं मार्गदर्शन प्राप्त करिबे। वक्तृत्व एवं लेखनी संबंधित व्यवसाय रे ख्याति विस्तार हेब एवं नूतन सुजोग मिलिब। आपणଙ୍କ
ବାଣୀର ମଧୁରତା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ସତେଜତା ଆଣିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା ଆସିବ। ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୂରତ୍ୱ ଦୂର ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆୟର ନୂତନ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗରୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠାରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସଂଯମ ଭଳି ଗୁଣର ସମାବେଶ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଲଢ଼ିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବେ। ବିଦେଶରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ଭାଇ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଶେଷ କରି କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଲିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ଆପଣ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବଧାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଲେ ପରିବାରରେ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସହଯୋଗ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ତଥା ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ହୋଇ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ନିର୍ବାହନ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ନୀତିଦିନ ନିଜ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଅଲରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।